So I think we can start. Okay, so a very, very warm welcome to this evening, to this wonderful session. Firstly, thank you so much for all of you for taking out time to be part of this. It means a lot. It is just fabulous to see all of us coming together, although remotely from different parts, I'm assuming from different parts of the world. So, and it's a great boost of energy, great boost of confidence for the artist who is in focus today. So without further ado, I would like to introduce, and before that, I would just like to say a few words about this initiative. So this initiative, which actually started as a simple ration kit distribution to more than 550 artists in Karnataka today, has grown and grown exponentially. And we are working with innumerable artists across India. And sorry, প্রবীর আপনি মিউটে একবার মিউটে থাকবেন আপনি একবার আমি আপনাকে হ্যাঁ আমি বলে নেওয়ার পর আপনি আমি আপনাকে বলবো so as I was saying that we have been working with innumerable artists across India, and the focus of workshops such as these are to bring the unique and wonderful folk arts of this country from every part or from every quarter to the audience, and hopefully so that it can enrich us, it can enrich the skill, the life, and with the presence of such wonderful artists. So having said that, I would now like to invite the man of the evening, Prabir Sinha, who is joining us from this amazing and absolutely magnificent land called the Sundarbans. And the Sundarbans are actually on the southern part of Bengal, and it's such an exciting place. The place is just not known about the ecology and the tiger and the forest, but the place is so much. It has so much rich culture, and it's just not from today, from the historical times. It has amazing folk art. It has lots of. There's something called palagan. There is torjagan. These are all these folk style art that these artists have been practicing. So I'm just going to give a very short introduction to Prabir, and I'll open the floor for him. So Prabir Sinha was destined for a life as a middle-class professional when he graduated with a degree in engineering and a job in hand. But such was his passion for puppetry that he left the prospect of lucrative life in favor of a 2,000 rupee a month position at Calcutta Puppetry Theatre, just so that he could learn the art of puppetry. Prabir started his career in puppetry under the tutelage of acclaimed puppeteer at Padma Shri awardee Suresh Datta in 2010. In 2015, Prabir started a puppetry group in his own village called Gabiria Sundarban Puppet Theatre Group. He has worked with innumerable acclaimed puppet groups in Kolkata and across the country. He has done puppetry for the Doordarshan as well as for many other official occasions. Earlier this year, he did puppetry for Bengali cinema as well. His expertise lies in hand shadowgraphy, which he learned from Amar Sen and Drew Colby from London. So Prabir, welcome, a very warm welcome to you today evening. So Prabir will be essentially speaking in Bangla, but I am here to help Prabir's words come across to all of you. I am not going to interfere in anything. So Prabir, over to you. So Prabir, আপনি start করতে পারেন, আপনি unmute করে নিন, করে start করতে পারেন. Thank you everyone. So yeah, Prabir, আপনি শুরু করতে পারেন. নমস্কার, আমার নাম প্রবীর সিনহা। আমার দলের নাম গাবেরিয়া সুন্দরবন পাপেট থিয়েটার গ্রুপ। আমরা 11 বছর ধরে আমরা এই পাপেট শো করছি, আর গ্রামের বিভিন্ন বাচ্চা শিশুদেরকে নিয়ে এই কাজ করি, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি, বিভিন্ন কল শো, সরকারি শো। এছাড়াও আমরা সব রকমের পাপেট নিয়ে কাজ করি, রড পাপেট, শ্যাডো পাপেট, স্ক্রিন পাপেট, গ্লাস পাপেট। আর আমরা রিসেন্টলি এখন একটা নতুন কাজ শিখছি, সেটা হলো হ্যান্ড সাইটোগ্রাফি, যেটা পৃথিবীর খুব কম মানুষ জানেন, বা খুব দামি একটা শিল্প। এটার উপরে আমরা রিসার্চ করছি, কাজ করছি। আমরা
এবারে করে নতুন করে দিল্লি সঙ্গীত নাটক একাডেমিতে আমরা রামায়ণ শ্যাডো পাপেট শো করলাম। তো এইভাবেই আমরা কাজ করে চলছি। প্রবীর আমি একটু ট্রান্সলেট করে বলে দিই, তারপরে আপনি এগোতে পারেন। So Prabir just gave his introduction. He said that he has been practicing puppetry for a very long time, and he has done innumerable shows. He has done shows at Sangeet Natak Academy. Then he is right now starting to get the he's learning a new graph which is called the shadow puppetry, shadow puppetry to bole hand shadow puppetry, which the group is researching and learning. This is a skill which not many people know in this country, but he is one of them. He's extremely fortunate that he has got to learn this skill from Drew Colby and others. And yeah, that's what Prabir spoke since now. Yeah, Prabir. পাপেট্রি আমার মনে হয় পৃথিবীর একটা শক্তিশালী একটা মাধ্যম শিক্ষা। এটা প্রত্যেক বাচ্চাদের শেখা উচিত যে পাপেট একমাত্র শিক্ষারই একটা বড় অংশ। পাপেটকে টোটাল আর্ট ফর্ম বলা হয়, কারণ এর মধ্যে অভিনয় আছে, নৃত্য আছে, নাটক আছে, গান আছে, তাল আছে, সবকিছু জানা থাকলেই তবে তুমি পাপেট আর্টিস্ট তৈরি হতে পারো। তো পুতুলটা শিক্ষার একটা বড় অংশ, কারণ বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের সব থেকে বড় মূল্যবান জিনিস হলো পাপেট। একটা বাচ্চা যখন পড়াশোনা ইচ্ছা যখন হয় না বা করতে চায় না, তখন একমাত্র পাপেট তাকে শেখাবে যে কিভাবে তাকে পড়াতে হয়। যেমন টম, যখন একটা বাচ্চা পড়ার জন্য হয়তো ইচ্ছা নেই তার পড়ার, তখন এই পাপেট তাকে পড়াবে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, নমস্কার, আমি হলো টম। একটা বাচ্চার পড়ার ইচ্ছা না থাকলে তাকে পাপেট কিভাবে পড়াবে, সেটা হলো দেখুন, এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল। তো সে হয়তো জানেই না বা জানার ইচ্ছা নেই তার। তো এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সেটা পাপেট বল। এ ফর অ্যাপেল, বি ফর কি? বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, ডি ফর ডগ। তো এটা পাপেটের একটা খুব বড় শক্তি, একটা বোঝানোর সব থেকে শক্তিশালী মাধ্যম পাপেট। So what Prabir just said is he's trying to understand the importance of puppetry in a child's education, that how puppetry or the use of puppets can be very helpful for a child to learn things, to learn skills. If a child who has learning difficulty, puppetry can actually help that child in facilitating that learning. So he just demonstrated that how a puppet can be used to explain form, or can be used to explain, simple things like A for apple, B for ball, or C for cat. The idea is just to get the child's attention. And puppetry is a very important and an essential and interesting element by which a child's attention can be garnered. That's what Prabir just explained. Yes, Prabir. পাপেট একমাত্র চার হ্যাঁ প্রবীর বলুন। পাপেট্রি 4 ধরনের হয়: রড পাপেট, স্ক্রিন পাপেট, গ্লাস পাপেট, শ্যাডো পাপেট। আর পাপেট্রি একটা হয় কন্টেম্পোরারি আর একটা ট্র্যাডিশনাল। যারা বংশগত যারা যুগের পর যুগ কাজ করে চলেছে তাদেরকে ট্র্যাডিশনাল বলা হয়। আর কন্টেম্পোরারি যারা নতুন যুগ, নতুন জেনারেশন, যারা পুতুলটাকে আরো আগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, নতুনত্ব টেকনোলজি দিয়ে কাজ করতে চায়, তাদেরকে কন্টেম্পোরারি বলা হয়। তো এইভাবে পাপেটটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আরো নতুনত্ব কিভাবে করা যায় তারই চেষ্টা। আর আজ আমরা সব রকমের পাপেটই দেখাবো। আমাদের কাছে রড পাপেট আছে, গ্লাস আছে, শ্যাডো আছে, স্প্রিং আছে। প্রথমে গ্লাস পাপেটে আমরা একটা
শো করে দেখাবো। দুই কালা, তারা দুজনে বন্ধু কিন্তু দুজনে দুজনের কথা শুনতে পারে না আর বুঝতে পারে না। তার উপরে একটা খুব কমেডিয়ান একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম আছে, সেটা আমরা দেখাবো। Okay, so basically, Prabir is saying that he will be doing a show which is on glass puppetry, which is about two friends, right? Prabir, দুটো বন্ধুকে নিয়ে, Yes, 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 yes. হ্যাঁ, দুই which কালা, is, দুজনে শুনতে পায় না। and so two friends who are deaf, and the entire story is along that. So yes. পাপেট্রি 4 রকমের হয়, এটা বলবেন যে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলে দিয়েছি প্রবীর, আমি লিখে দিয়েছি অলরেডি, 4 রকমের আচ্ছা, পাপেট ওকে, আমি লিখে দিয়েছি। ঠিক আছে। তো শুরু করছি আজকের প্রথম অনুষ্ঠান, দুই কালা। শুরু করছি আমাদের প্রথম শো, দুই কালা পুতুল নাটক। দেখা যাচ্ছে? শুরু কর। ভালো দেখা যাচ্ছে, জোরে দে প্লাস্টিকে, প্লাস্টিক। জোরে দে আর। আরে বঙ্কু যে, আরে ঘটা যে, কেমন আছো? বাজারে যাচ্ছি। সাগরে যাচ্ছ? কেন, স্নান করতে? হ্যাঁ, বাজারে যাচ্ছি, যাবে নাকি? না, আমি সাগরে যাব না, তুমি স্নান করে এসো। বাজারে স্নান করবো বলো কি? ও বাজারে বলে, আমি শুনলাম সাগরে। তা চলো। মূলো, মূলো খাই না, বড্ড বায়ু হয়। কি হয় বললে? বায়ু, বায়ু, বায়ু। হ্যাঁ, যা বলেছো, আয়ু আর বেশি দিন নেই। ও তাই বলো, আমি শুনলাম বায়ু। কানটা একেবারে গেছে। তোমার কান ঠিক আছে? আমার কান বোধহয় ঠিক আছে, একটু মাঝে মাঝে কম শুনি। তা বাজারে কি কিনবে? ঘি কিনবো, এত পয়সা নেই। ডালডা, ডালডা। শিয়ালদা? হ্যাঁ, শিয়ালদা বাজারে সব পায়। হ্যাঁ, ডালডা লুচি সব সময় গরম খাবে। নরম খাবার আমি একবারই খেতে পারি না, আমার চাই শক্ত খাবার। মুক্ত, মুক্তজি বাড়ি চলে গেছে, খুব কষ্ট বাড়িতে। নষ্টজি বাড়িতে? বাড়ির 12টা বাজিয়ে দেবে। গাড়ির 12টা বাজিয়ে দেবে? তুমি গাড়ি কিনলে কবে? গাড়ি নয়, গাড়ি নয়, বাড়ি, বাড়ি। তোমার দোকানে গেছে, খুব বদলে সত্যি বলো। অপারেশন এই বয়সে খুব রিস্কি। রিস্কি? তুমি মালটাল খাও? মাল খাবো কি গো? কি বলছো বলো তো? আমারও বোধহয় দোকান গেছে। সংসার করে কি বুঝছো? আমার সংসার করে জ্বালা। আমার বড় মেয়ে আমেরিকায় থাকে, আমেরিকায় কেউ সংসার করে না, ওদের সে কত বার্তা। সংসারের জ্বালা বুঝবে না। তুমি জ্বালা বললে, আমি শুনলাম মালা।
কতদিন আর ভুল বুঝে ভুল শুনে কাটাবে? কে কাকে বলছে? এক অন্ধ আর অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। যাকে ইলেকশনের কি বুঝছো? ফাইট হবে, নাইট হবে, কোন বছরে নাই, অমিতাভ বচ্চনের কত টাকার টিকিট? টাকা দিয়ে ভোট কিনবে? এবার তো একেবারেই চলবে না। কি কেনা চলবে না? ভোট গো ভোট। কোথায় দল ভোট? তা কতদিন আর চাকরি আছে? শাশুড়ি প্রায় হয়ে গেল, তারপরেই শান্তি। শান্তি? শান্তিটা যে এখনো চাওটা? আরে দল শান্তি নয়, বলছি শাশুড়ি মলেই শান্তি। ও শাশুড়ি? তা এবার পুজোয় কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, এবার পুজোয় মেয়ে আসছে আমেরিকা থেকে। আমেরিকা থেকে কে আসছে? মেয়ে গো মেয়ে। মেয়েরা অনেক ভালো, ওই ছেলেদের চাইতে, বুঝেছো? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, ছেলেরা অনেক ভালো মেয়েদের চাইতে। মেয়েদের বাপ মায়ের উপর টান বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, ছেলেদের বাপ মায়ের প্রতি টান অনেক বেশি। আরে ছেলেগুলো বেশিরভাগই হয় একটা অপগণ্ড। এইটা বলেছো, লন্ডভন্ড। মেয়ে মানেই একটা লন্ডভন্ড। আমার ছেলে বউ নিয়ে আলাদা, বাপ মাকে দেখে। আমার মাকে দেখবো কি করে? তিনি তো অনেকদিন হলো গত হয়েছেন। কে গত হয়েছেন? আমার মা গো মা। আমরা কি নিয়ে এতক্ষণ কথা কইছিলাম জানি না, পুরোটা শুনিনি। এবার কানটা ঠিক করো, বদ্ধ কালা ভালো লাগে না, বুঝলে? বদ্ধ না, পরিষ্কার করো, নইলে খুব মশা হবে। শশা কেউ খাবে না, সবাই মাছ খেতে যায়। হ্যাঁ, মাছ রোজ কিনতে গেলে বুঝলে কাঁচা খুলে যাবে। কাঁচা খুলে যাবে কেন? অসুখ? আরে তোর পাছা নয়, পাছা নয়, কাঁচা কাঁচা। বলছি বাজারের দিকে তাকানো যায় না, ক্রমেই সবকিছুর দাম বাড়ছে। ক্রমেই কি বাড়ছে? আনাজপাতির দাম। নাশপাতির দাম জানি না, নাশপাতি খাই না। মোমবাতি পাও না? বাড়িতে প্রচুর মোমবাতি রাখবে, এর লোডশেডিং হচ্ছে। সত্যি, যে রেটে ব্লাড শেডিং হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দেশের ঠিক কি হাল হবে? তোর ব্লাড শেডিং নয়, ব্লাড শেডিং নয়, লোডশেডিং। আর কথা বলে লাভ নেই, বুঝলে? কেউ কারোর কথা বুঝতে পারছি না। চলো যাওয়া যাক পুরোনো আড্ডায়। বলো না কবে যাবে? আগামী শনিবার? আগামী রবিবার? হ্যাঁ, আগামী শনিবার সকাল 8টায় নৈহাটিতে। আগামী রবিবার সকাল 7টায় নৈহাটিতে দেখা হবে। হ্যাঁ, ওই কথাই রইলো, নৈহাটি। হ্যাঁ, ওই কথাই রইলো, নৈহাটি। বদ্ধ কালা, তুমি কি আমায় শালা বলে? হ্যাঁ, আমি তোমায় শালা বললাম, ওই না তো শালা। এ দাও দাও তো। দারুণ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ সো আরে So I thought that before we proceed, if any one of you wants to ask anything to Prabir, please go ahead. I will translate that to Prabir. If there is any queries. If there isn't, then we will go ahead. Yeah. Okay. Okay. So I think I have mentioned. So this was a conversation between two deaf men, and there were a lot of confusions and everything that happened. Because I think one of them was saying something, and the other one understood something. But it was brilliant, Prabir. খুব ভালো লেগেছে, দারুণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর হয়েছে। Yes, please go ahead. Yeah. যেটা আমরা দেখালাম সেটা হলো গ্লাভস পাপেট। এটা গ্লাভস হাত দিয়ে করা হয়, তাই এটাকে গ্লাভস পাপেট বলা হয়। কিন্তু এর অপর একটি নাম হচ্ছে বেনি পুতুল, যেটা খুব পুরানো একটা শিল্প। বেনি পুতুল যখন ভারতবর্ষের মেদিনীপুরে একটি জায়গায় যখন মানুষ এই বেনি পুতুল দেখিয়ে মানুষ উপার্জন করত, নারকেলকে মুখ তৈরি করে এই বেনি পুতুল তৈরি করা হতো জাস্ট এইভাবে। এটা 3টে আঙুলেরই কাজ, মাথা আর 2টো হাত। তো এটা আমি একবার দেখাই।
গ্লাস পাপেটের আরেকটি নাম হলো বেনি পুতুল। এটা আগে মানুষ এইভাবে বিভিন্ন মেলা ঘাটে বা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পুতুল নাচ দেখিয়ে তারা উপার্জন করত এইভাবে। নমস্কার, আমার নাম গীতা। আজ আমি আপনাদেরকে পুতুল নাটক দেখাবো। এই পুতুল নাটক বাচ্চা থেকে বড় সবাই ভালোবাসে। আজ আপনারা দেখবেন পুতুল নাটক, পুতুল কিভাবে কথা বলে। তাহলে আবার দেখা হবে, আর আপনারা লক্ষ্য করতে থাকুন পুতুল নাটক কিভাবে হয়। নমস্কার। তো এইভাবে বিভিন্ন গল্পের ওপরে বিভিন্ন গানের মাধ্যমে ওনারা পুতুল নাটক দেখাতেন। আর এইভাবে বেনি পুতুলের আবিষ্কার। তারপরে রড পাপেট, অ্যাকচুয়ালি ডাঙের পুতুল ছিল, তখন তারপরে ট্র্যাডিশনাল যারা পাপেট নিয়ে কাজ করে তারা রড পাপেট আবিষ্কার করে, মানে তৈরি করেন। আমার গুরু, আমার স্যার সুরেশ দত্ত মহাশয়, উনি রড পাপেট তৈরি করেন। রড পাপেট So he's showing another kind of puppetry which is called rod puppet, right, Prabir? Yes, yeah. Rod puppet, which was essentially done by his mentor Suresh Datto, from whom he has learned puppetry, and before that it was gloves puppet, which is also called Beni Putul in the colloquial term. In Bangla it is called Beni Putul, which has its origin from a place called Medipur in Bengal. And Beni Putul is essentially done through 3 fingers, essentially these 2 and the thumb. That's how you sort of with the puppet. Yeah, Prabir. তো রড পাপেট হলো এই ধরনের আমরা ক্যারেক্টার তৈরি করি, যে কোনো একটা ক্যারেক্টার। এর নাম হচ্ছে নুরুল। আমাদের একটা স্টোরি আছে, 7 গোস্ট স্টোরি, 7 ভূতের গল্প, তারই একটা ক্যারেক্টার। এইভাবে আমরা এটাকে অভিনয় করি। তো প্রবীর, রড পাপেটটা কি দিয়ে, মানে কিভাবে তৈরি হয়? রড পাপেট অ্যাকচুয়ালি আমরা থার্মোকলের দিয়ে তৈরি করি। থার্মোকলকে তাকে মুখের আর্ট মুখ তৈরি করি। তারপরে তাকে রড, যেমন হাতগুলোকে আমরা থার্মোকল, আগে কাঠের হতো, এইভাবে করে আমরা এর নিচে আমরা রড অ্যাডজাস্ট করি এইভাবে। এটা ম্যানিপুলেট করা হয় এখান থেকে ম্যানিপুলেট হয়, এর মুখ নড়ে, ঘাড় নড়ে। তো এইভাবে এটা রড পাপেট হয়। এর কারণ হচ্ছে আগে ডাঙের পুতুল যারা করতো ট্র্যাডিশনাল, তাদের এক একটা পাপেটের ওজন ছিল প্রায় 20 কেজি 15 কেজি। তো একটা প্রোগ্রাম ম্যাক্সিমাম 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা যখনই করা হতো, তখন যে শিল্পীরা সেই পাপেট নাচাতেন তাদের খুব কষ্ট হতো। তো তখন কন্টেম্পোরারি পাপেটিয়াররা যখন শুরু হলো, তখন ওনারা ভাবলেন যে এটাকে আরো কিভাবে হালকা করা যায়। 10 কেজি পুতুল থেকে কখনো আমি 1 কেজিতে আনি বা আরো কম আনি, যখন আমি 1 ঘন্টার জায়গায় আরো 3 ঘন্টা শো অডিয়েন্সকে দেখাতে পারবো। তো ডাঙের পুতুল থেকে এটা রড পাপেট কন্টেম্পোরারিতে আনা হলো। So what Prabir said is the traditional puppetry, it is the Ganer Putul, that's the name. The Ganer Putul used to be very heavy. The material with which the puppet was made used to be very heavy, which was quite problematic for the artist when they're doing a show, which usually used to be for 1.5 hours to 2 hours. To maneuver that puppet was very difficult, which is why
when in the contemporary tradition, a particular material is not used anymore. Now what they use is something called thermocol, which makes the puppet quite light to maneuver. And what they do is like they insert a stick, which Prabir ekbar is dotta dekhaben. So they insert something like this. This is how the puppet is actually that's how the puppet functions, and it also makes the puppet quite light. So and the main function is to put that rod in the puppet. That's the most important thing, and that's how they do shows. That's how the puppet actually does all the actions. Right. তো আমরা কি একটা প্রবীর এর উপরে কি একটা শো দেখতে পারি, একটা কিছু গল্প বা কিছু রড পাপেটের? না, রড পাপেটের উপরে আমি এটা অভিনয় করি দেখাই। আচ্ছা, তো মাকে বা বন্ধু বন্ধু চল আয় এখানে আমার পাশে। আগে আমি পরিচয় করে দিই আমার দলের ছেলেদেরকে। এই আমার ভাই পলাশ, আমার এক দলের ছেলে আমার ভাই ত্রিদীপ, আর আমার স্ত্রী আমার মৌমিতা, সিনহা। আমরা সবাই পাপেটিয়ার, আরো বাচ্চারা আছে আজ আসতে পারেনি, তো আমরা সবাই মিলে কাজ করি। তো ছোট্ট একটা গল্প। দেখা যাচ্ছে দুজন? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, একদম দেখা যাচ্ছে। গাছের শিলটা দেখতে পাবো, গাছের শিলটা। দেখুন, আরে বন্ধু এখানে নুরুলের বাড়িটা কোথায় একটু বলতে পারবে? নুরুলের বাড়ি ওই তো, ওই যে ঘর দেখা যাচ্ছে ওখানে। ও আচ্ছা, ও আমার খুব ভালো বন্ধু। তুমি বুঝি আজ নুরুলের সাথে দেখা করতে এসেছো? আরে হ্যাঁ গো, আরে এই রাস্তায় যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দুপুরটা আমি ওর বাড়িতেই একটু থেকে যাই, বিকাল বেলায় খাওয়া দাওয়া করে আবার বাড়ি ফিরবো। খুব ভালো করেছো, তোমার তো দেখে মনে হচ্ছে তুমি অনেক ক্ষুধার্ত। যাও তোমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করে নাও। ধন্যবাদ বন্ধু, আবার দেখা হবে। আচ্ছা, ভালো করে যেও। তো এটা রড পাপেটের একটা গল্প। এইভাবেই আমরা গল্প তৈরি করি। অডিও তৈরি করানো হয়, মিউজিক দেওয়া হয়, লাইট মিউজিক সবকিছু নিয়ে একটা গল্প তৈরি করা। তো এইভাবে আমরা শো দেখা। So what he said is that's how they do the shows for rod puppet. They use a lot of music, they use a lot of lights, and all these stories are very common conversation. These are not very high-fi extraordinary stories. What he just showed is a normal conversation between two friends, where one friend is asking another one, where is this house? Can you show me that house? Where is it located? And the person is basically showing the other person directions. And yeah, that's very much. But Prabir, আমার একটা question, আমার question হচ্ছে usually rod puppet এর show কতক্ষণের হয়? মানে আপনারা যখন show করেন সেটা কি ছোট হয় না অনেকক্ষণ ধরে হয়? অ্যাকচুয়ালি ছোট হয় আবার বড় হয়, খুব বেশি হলে 30 মিনিট, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, যে যেমন ভাবে স্টোরি তৈরি করি আমরা সেভাবেই দেখানো। So what I asked him is like, usually what is the duration of a rod puppet show? And he said that usually the shows can happen for 30 minutes, for 1 hour, for 2 hours. And it all depends on the story. Whatever the story that they choose to write is on which the duration of the show happens. So আপনারা কি নিজেরাই লেখেন প্রবীর স্টোরি গুলো? হ্যাঁ, আমি নিজে লিখি আর নিজেরা অডিও তৈরি করি আমরা নিজেরাও। আরো বড় বড় শিল্পীদেরকে ডেকে এনে আমরা তৈরি করি, অডিও তৈরি করি, মিউজিক লাইট সবকিছু নিয়েই হয়। আমরা কন্টেম্পোরারিটা। তো গল্পগুলো কি আপনারা নিজেরা লেখেন? মানে ধরুন মানে মানে
মানে এটা কি কোনো মানে নর্মাল কনভারসেশন লেখেন নাকি কোনো অ্যাকচুয়ালি ধরুন বেশিরভাগটা হয় রামায়ণ, সীতা রামায়ণের উপরে একটা হয়। এখন কন্টেম্পোরারি আমরা চাই সবসময় একটু নতুনত্ব লেখার, বাচ্চাদের জীবনীর ওপরে। আমার নতুন একটা নাটক হয়েছে লাইভ অফ দ্য চেঞ্জ। একটা বাচ্চা, সে যে শুধু মানে সে পড়াশোনা যে ভালো নয় বলে সে যে কিছুই নয় বা সে কিচ্ছু জানে না, সেটা নয়, সে সবই জানে। হয় সে পড়াশোনা জানে না কিন্তু তার মধ্যে আর্ট আছে, সে খুব ভালো একজন পাপেটিয়ার। তো একটা সেই গল্পটা তার মধ্যে দিয়েছি, তো সেটার কাজ চলছে, খুব ভালো একটা গল্প। ওটা আমি লিখেছি, তো ওটা আমরা হয়তো এই বছরের মধ্যে আমরা দেখাবো। So what he's saying is basically the group does a lot of stories from Ramayana, taking Ram, Sita, the Indian mythological stories. Apart from that, recently what they are right now writing a story on a child's life. They do a lot of these children's stories, that is the stories about children. So this particular story is about a child who is not very good in education, who does not want to study, but he wants to be an artist, wants to do puppets, and he's very good in his art. So right now they are in a position, right now they're at a point where they're writing the story, they're researching, and hopefully by the end of this year, they're going to put up a show on that. So Prabir, আমাদের একটা question আছে, পঙ্কজ জিজ্ঞেস করছেন যে what are the recent themes and stories and how, ধরুন আপনারা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু নিয়ে কখনো কোনো গল্প করেন? একদম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এইগুলো নিয়ে আরো বেশি কাজ করি, কারণ সরকার আমাদেরকে এগুলোর জন্য অ্যাপ্রোচ করে যে এইগুলো নিয়ে কাজ করা। যেমন আমরা ইস্টার্ন রেল, ইন্ডিয়ান রেলের উপরে কাজ করি, বিশ্ব বিশ্ব দিবস উপরে, পরিবেশ দিবস, বিশ্ব পরিবেশের দিবসের উপরে কাজ করি। তো এই কাজগুলো আমরা খুব বেশি কাজ করে থাকি। So what he's saying is that yes, definitely they work on environmental issues, especially when they're commissioned by the government. So recently they have done a project which is on the Indian railways, which was given by the government, and they do a lot of these government projects which again are on issues like environment issues and other topics. So Prabir, arekta question ache, what are the skills that need to be mastered to practice puppetry? পাপেট্রি শিখতে গেলে কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের শেখা দরকার? মানে আমি যদি আজকে পাপেট্রি শিখতে চাই, কোনগুলো বেসিক স্কিল যেগুলো আমার জানতে হবে পাপেট্রি শেখার জন্য? পাপেট্রি প্রথমে বলি, এটা আমার মনে হয় পৃথিবীতে সবথেকে শক্তিশালী একটা যদি শিল্প থাকে সেটা হলো পাপেট্রি। মানে আমি একদম শুরু থেকে যাচ্ছি, কারণ সবকিছু জানা যায় কিন্তু পাপেট শিল্পী যে হয়, সে একটা মরা জিনিসকে, মরা বস্তু যে মৃত, তাকে জ্যান্ত করে তোলে। আমরা জানি যে মৃত জিনিসকে যে জ্যান্ত করে তোলে সে ভগবান। তো একটা পুতুল, সে মৃত, এর মধ্যে কিছু নেই, এর মধ্যে জীবন নেই, কিছুই নয়, এ হচ্ছে পুরো মৃত একজন। এর মধ্যে জীবন যে দিতে পারে সে হচ্ছে পাপেট শিল্পী। আর আমি মনে করি এইটাই সবচেয়ে বড় শিল্পী, যে একটা বস্তুর মধ্যে জীবন্ত করা, একটা পুতুলকে জীবন্ত করা। তো প্রথমে আমি দেখাই জাস্ট, ধরো এটা একদম পুতুল। তো এই যে অভিনয়, এই যে একটা পুতুলের মধ্যে জীবন আনাটাই, এটা একজন পাপেট শিল্পী পারে। এটা একটা বড় একটা আর্ট। আর পাপেট শিল্পী শিখতে গেলে অভিনয় জানতে হয়, ড্রয়িং জানতে হয়, নাচ জানতে হয়। কারণ যতক্ষণ এগুলো আপনার মধ্যে না থাকবে ততক্ষণ পুতুল নাচবে না। আমরা যে পুতুল নাচাই, পুতুল অভিনয় করি, পুতুল নাচে না। আমি নাচি, আমি অভিনয় করি। যতক্ষণ আমি না অভিনয় করব ততক্ষণ পুতুল অভিনয় করবে না, আর যতক্ষণ আমি স্টেজে না নাচবো ততক্ষণ পুতুল নাচবে না। তো আমি আগে বলছি, একটা টোটাল আর্ট ফর্ম, পাপেট শিল্পী হওয়া মানে টোটাল আর্ট ফর্ম। এখানে নাচতে শিখতে হবে, অভিনয় শিখতে হবে, আপনি যে গল্প করছেন সেই গল্প লেখক হতে হবে, আপনার গ্রুপে আপনি একটা গল্পে যে মিউজিক দেবেন তার একটা অভিজ্ঞতা।
তো এগুলো শিখতে হবে, সবকিছু শিখতে হবে। আর এর জন্য ধৈর্য একটা ব্যাপার আছে, কারণ পুতুল নাটক শেখা, একটা হাত 1 ঘন্টা এইভাবে নাচানো, এটাও একটা খুব বড় একটা মানে আমাদের কাছে পরীক্ষা। এটা মানে অনেকে পারে না। এমন দিন এসেছে বা এমন সময় ছিল যখন আমরা দু হাতে কিছু করতে পারতাম না, মানে একটা হাত 1 ঘন্টা তোলা যায় না। কিন্তু এর উপরে আরো 5 কেজি 10 কেজি বা 3 কেজি যাই হোক একটা ভার নিয়ে আমরা প্রায় 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার শো আমরা দেখিয়েছি। তো এগুলো পারফেক্ট শিখতে গেলে এই এক্সারসাইজ গুলো করতে হয় বা এগুলো শিখতেই হবে। আপনার অভিনয়, গান, নাচ এগুলো শিখতেই হবে। So what he's saying is the most basic skill that a puppeteer must have is body fitness. Because what he's saying that there have been times when you know in a duration of 2 hours you have to keep your hand up for 2 hours, and there have been times when he himself have not been able to use his hands for anything else because of extreme body pain. So this is something that is very important. Other than that, a puppeteer needs to know how to write, how to dance, how to sing, how to compose music. It is a complete package, because what he believes is that if a puppeteer does not know all these skills, then the puppet will not know these skills. Because if I know how to dance, then I can make my puppet dance. If I know how to sing, then I can make my puppet sing. And the most amazing part of being a puppeteer is actually giving life to a dead body. That's a piece of cloth which has got no life, which has got no personality, which has got no mind of its own. What you're doing is putting everything in there. And he just showed how that puppet has that very specific personality. So and he said that giving life is equivalent to God. And so I think that's the beauty of being a puppeteer, that you choose to draw a character which is so unique and which is your brainchild, which is everything that you want to be. So but yeah, that's the most amazing thing. আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে প্রবীর, আর দের এনি লিমিটেশনস? তো এই যে আপনি যে পাপেট করেন, এর কি কোনো মানে কোনো লিমিটেশন আছে, কোনো অসুবিধা আপনি ভাবেন যে একটা স্টেপ অবধি আপনি পাপেটিয়ার যে আর্ট ফর্মটাকে নিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু তারপরে এগোনো একটু অসুবিধা, একটু ডিফিকাল্ট, অনেক ধরনের বাধা আসতে পারে বা অনেক ধরনের প্রবলেমস আছে যেগুলোকে কাটিয়ে, যে অনেক রকমের প্রবলেম হতে পারে, সোশ্যাল, ইকোনমিক, যা প্রবলেম হতে পারে, তো সেইগুলোর কি কিছু আছে? এটা থাকবেই ম্যাম, এটা থাকবে। এটা আমি মেনে নিয়েছি একজন শিল্পী হিসাবে। শিল্পী হওয়াটা হয়তো একটা অভিশাপ, কারণ আমরা সেভাবে হয়তো উন্নত সেভাবে হইনি বা আমরা সেই জায়গা পাইনি, কিন্তু আমরা শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখবো, এটা আমরা মেনে নিয়েছি। যে জীবনে অনেক অনেক কষ্ট দেখেছি, অনেক ত্যাগ দেখেছি এই শিল্প করতে গিয়ে। চাইলে হয়তো ভালো জব করতে পারতাম বা ভালো জায়গায় যেতে পারতাম, কিন্তু এটা হয় না, এটা রক্তে মিশে যায় যে এটা আমি শিল্পী, আর এটা আমার দায়িত্ব যে আমি এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, কষ্ট হয় কি এখনকার জেনারেশনকে এটা আমি এখনই বুঝতে পারি না যে কার হাতে দোল। কারণ এই যে এখন মোবাইল ফোন এসে গেছে, কালচার সংস্কৃতি এগুলো তো পুরো উঠেই গেছে। কিন্তু যতদিন আমি আছি ততদিন এটা নিয়ে যাব, আমার পরের জেনারেশনকে আমি দিয়ে যাব। তো পরিস্থিতির ওপরে, কিন্তু এটা অনেক লড়াইয়ের পরে হয়তো আজ এই জায়গায় এসেছি। তো এটা মেনে নিতে হবে, এই নয় যে এই ব্যাপার আপনার তো আপনি কি দেখেন, মানে পাপেটের ফিউচার কি, মানে আপনার হাতে যদি আজকে পাওয়ার থাকে, আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চাইবেন আপনার এই যে স্কিল ফর্মটাকে? কোথায় প্রথমে একটা পাপেট থিয়েটার হওয়া, এটা সব থেকে বড় অভাব। কলকাতার বুকে সব রকমের থিয়েটার আছে, অনেক থিয়েটার আছে, নাটকের থিয়েটার আছে, যাত্রার থিয়েটার আছে, মাইমের থিয়েটার আছে, কিন্তু পৃথিবীর একটা এত বড় শক্তিশালী একটা মাধ্যম পাপেট, যেখানে বাংলার গর্ব, সারা ভারতবর্ষের গর্ব আমাদের স্যার পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত বাবু, যে বাঙালি একজন, যার নাম সারা বিশ্ব ব্যাপী, তা সত্ত্বেও কলকাতার বুকে একটা পাপেট হল নেই যেখানে আমরা গিয়ে পাপেট, শুধু আমি কেন, মানে আমাদের মতো যারা
পাপেট নিয়ে কাজ করে প্রফেশনাল, আমরা সুযোগ পাই না। কবে সরকার কি দেবে, কবে সরকার একটা শো দেবে সেই আশায় তো থাকলে হয় না, তো আমরা নিজেরা লড়াই করি, সেই জায়গায় যেতে পারি না বা সেই সুযোগটা আমরা পাই না। তো যতটুকুনি চেষ্টা করি নিজের পয়সা দিয়ে হল বুক করা, এখন আমরা নিজেরা হল বুক করলে আরো অনেক টাকা নেয়। এটা জীবনের একটা চাহিদা বা যে জানি না কবে কোনোদিন দেখতে পাবো কিনা, যে কলকাতার বুকে একটা থিয়েটার হলো, এই পাপেট হলো, যেখানে প্রত্যেক পাপেটিয়ার একদম শুরু থেকে মানে যা শুরু করছে বা শেষ করছে তারা সবাই যেন ওই এক জায়গায় যায় আর নতুন জেনারেশনের হাতে দিতে পারি, তারই একটা স্বপ্ন। আর So what he said, his ultimate dream is to have a theater space which is dedicated just for puppeting. So he hopes that in Calcutta one day such a space would come where, you know, puppeteers from all around the world, all around the country would come and show the skill. And he feels that there's a lot of hardships right now. You know, there's not much support that government gives, there's not much support that even private organizations give. So what they do is they do with their own, they spend their own money, they spend their own money in booking an auditorium and doing a show. So he has accepted it that these are the hardships, that he's an artist and it comes with the baggage. There are certain hardships which he has to fight on. I think another principal thing that is a little concerned about, that whom does he pass on this skill to? Because he is not sure who is ready to take this skill ahead, who is ready to accept it. Because one of the biggest hindrance that he feels is mobile phones. Because of mobiles, because of multimedia, the skill is slowly dying, and he's really concerned about how to pass it on to the next generation because he's not sure who's interested. But his ultimate dream, and that's what his mentor Suresh Datta has also been doing. You know, he's a world-renowned puppeteer. Is to get a space where you know such skills can be showcased, and that's what they are striving for. That's what they're fighting for right now. And yeah, hopefully one day he will get to see it. If not in his lifetime, maybe in the future. That's what his dream is. প্রবীর, খুব ভালো লাগলো এটা শুনে। আমরা সকলেই এটা, আই থিঙ্ক অল অফ আস আর ট্রাইং দ্যাট। আপনি পাপেটিয়ার করছেন, আমরা পারফরমেন্স নিয়ে করছি। দ্যাটস খুব খুব ভালো কথা বললেন আপনি। আই জাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েটেড হোয়াট হি জাস্ট সেড। আই মিন ইটস সো ট্রু টু অল অফ আস হু সেড দিস। আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে আপনি যে পাপেটস ক্রিয়েট করেন সেগুলো কি অনেকটা ইজ ইনফ্লুয়েন্সড আপনার পার্সোনাল, লাইক মানে when do the create new puppet, I mean his personal journey in like আপনার পার্সোনাল কথা, পার্সোনাল জার্নি অনেক সময় কি পাপেটের মধ্যে রিফ্লেকশন পায়? যে গল্পগুলো আপনি করেন, কিছু কি আপনার নিজস্ব কোনো গল্প আছে? এই নতুন যে গল্পটা লিখেছি ওটা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা আমারই লাইফের অনেক অংশ। যে এই নয় যে সব বাচ্চারা পড়াশোনার প্রতি ভালো লাগবে বা ভালো করবে, এটা কোনো দরকারই নেই। যে সে শুধু হ্যাঁ পড়াশোনা দরকার, কিন্তু সে পড়াশোনাটা খুব ভালো জানে না বলে আর অন্য কিছু জানে না বা অন্য কিছু তার শেখার ইচ্ছা নেই, এটা আমি মনে করি এটা খুব বাজে একটা দিক। তো সে আঁকতে ভালোবাসে, তাকে আঁকতে দাও। যে সে পাপেটিয়ার হতে যায় পাপেটিয়ার, সে খেলোয়াড় হতে যায়। তো এটা দরকার, এই নয় যে সে পড়াশোনা জানে না বলে সে আর কিছু জানে না। তো এটা আমার মনে হয় এটা আমার জীবনে গিয়েছে, যে এই নয় যে আমি শিখিনি তাই নয়। তো আজ তো অনেক জায়গায় গিয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি। তো এর উপরে একটা গল্প লিখেছি, এগুলো এইভাবে। So what he said is recent এটার নাম কি আপনি বললেন যেন? Age of Change. Light My Change. Like My Change. So recently, as I've mentioned, the children's story that he is writing, he's researching, is something that is influenced from his own life. That is one of the stories that he's trying to pen down and make it a puppet show. So that is one. একটা খুব important interesting question আছে। Next questionটা হচ্ছে যে কখন আপনি ডিসাইড করেন যে এই পাপেটটা আর কাজ করছে না? মানে ইন দ্য সেন্স, আমি জাস্ট বলছি না যে মেকানিক্স কাজ করছে না, মানে এই ক্যারেক্টারটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে, এই পাপেটটার মানে এখন নতুন পাপেট আপনি বানাবেন, নতুন ইয়ে করবেন, সেটা কিভাবে আপনারা ভাবেন?
ডিসাইড করেন? না, পাপেট কোনো খারাপ হয় না, কারণ প্রত্যেকটা মানুষের একরকম তো দেখতে হয় না, সব মানুষের মুখের ধরনটা আলাদা। সো কোনো পাপেট কি মানে ইন দ্য সেন্স কি না না, এমন কোনো এক্সপায়ার আছে যে হয়। মানে এমন কোনো আছে যে ক্যারেক্টারটা আপনারা এখন ইউজ করেন না, আগে ইউজ করেছেন, হ্যাঁ, এরকম কি কোনো পাপেট ক্যারেক্টার আছে, নাকি সব ক্যারেক্টার আপনারা সময় তো না না, ওটা পুরোপুরি একটা স্টোরির উপর তৈরি হয়। ধরুন এই স্টোরিতে ওই পাপেটটা মনে হলো যে হয়তো কাজে লাগবে না, তো ওটা এক্সপায়ার হয় না, ওটা পরে যখন একটা স্টোরি আমরা তৈরি করি তখন ওর হিসাবেই আমরা গল্পটা তৈরি করি, তো ওই স্টোরিতে লেগে যায়। আচ্ছা, okay. So he's saying that the puppet, I mean, or is there a process when they expire a puppet? No, he's saying it does not expire. I mean, they keep on repeating the characters, they keep on repeating the puppets. It depends on the story, of course. It depends on what is the personality that he's creating. Sometimes they repeat one puppet in another story. Sometimes they don't. So it all depends on the artistic process. It all depends on that. আরেকটা কোয়েশ্চেন, আমি জানি না এটা আমি কতটা বাংলায় আপনাকে ট্রান্সলেট করতে পারবো, আমি একটু চেষ্টা করছি। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, ইজ দ্য ক্রিয়েটর অফ দ্য পাপেট এন্ড দ্য পাপেটিয়ার অলওয়েজ দ্য সেম পারসন? সো ইন দ্য সেন্স, আপনার যে পাপেটটা আছে আর আপনি, তার মধ্যে কতটা পার্থক্য আছে, মানে কি আপনি নিজেকেই দেখেন আপনার পাপেটের মধ্যে? একদম একদম, নিজেকে নিজেকে আমি আমি না, আমার আত্মা যদি ওর মধ্যে না দিই তো ও কথা বলবে না, তো আমিও, আর ওই আমি পাপেট, আমি আমি পাপেট। আমাকে কলকাতা থিয়েটার বুকে যারাই চেনে, তো না প্রবীর সিনহা না, পাপেটিয়ার প্রবীর সিনহা বা পাপেট্রি প্রবীর সিনহা, তো আমি পাপেট, পাপেট আচ্ছা, আমি। so what he's saying that it's all together. He is the puppet and puppet is him. So it's his words, the puppet is একদম saying. There is not much difference between him and the puppets. It's like he gives his soul to the puppet. So that's how the puppet comes into life. So that's it. So thank you. Please keep on coming these questions. Please write it on chat. I will ask Prabir. Even you can also ask these questions to Prabir. So yeah, Prabir, এখন next আমরা কি দেখবো? Next কি করব? নেক্সট আমরা দেখাবো শ্যাডো পাপেট। শ্যাডো পাপেট হচ্ছে কেরালা বিখ্যাত পাপেট, কেরালা ওরা লেদার পাপেট তৈরি করে শ্যাডো, সেই শ্যাডো পাপেট আমি কিছু দেখাই। So next, now he's going to show shadow puppetry, which is very famous, which is very popular in Kerala. And that is something which is, and this kind of puppetry is actually made in leather. So yeah, there it is. এটা সীতার পাপেট, লেদার পাপেট, এটা পুরোটা লেদারে তৈরি করা এবং তার উপরে কালার। এটা হলো হনুমান, এটা হলো রাম, এটা রাবণ। তো এগুলো আপনি আনলেন কোথা থেকে? আপনি কি মানে কোথা থেকে আপনি জোগাড় করেছেন? অ্যাকচুয়ালি আমি শ্যাডো পাপেট অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাডিশনাল, এরা এটা কেরালায় যারা পাপেটিয়া তারা লেদার কেটে এই পাপেট তৈরি করে। আর আমরা যে শ্যাডো পাপেট করি সেটা হলো মাউন্ট বোর্ড আর্ট পেপারকে ড্রয়িং করে সেটা কেটে কালারিং পেপার দিয়ে করি, কারণ আমরা কন্টেম্পোরারি কাজ করি। তো কলকাতায় 2 বছর আগে একজন ডিরেক্টর এসেছিলেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, তো ওনার সাথে আমার আলাপ হয়, উনি আমাকে এগুলো গিফট করেছিলেন আমার কাজ দেখে। তো ওনার এই কাজগুলো আমি এগুলো আমি রেখে দিয়েছি, এগুলো আমি দেখাই। So what I asked Prabir is, how did he acquire these particular puppets? What he said is he used to make these out of paper. Then there was this very famous puppeteer who had visited Calcutta. He's a national award-winning puppeteer, and he was very impressed with Prabir's work. He was very impressed with his skill, and he gifted him these puppets, and that's how he sort of acquired these. আমার পাপেট হচ্ছে এটা শ্যাডো পাপেট,
এটা হচ্ছে প্লাস্টিক শিটকে আমি কাটিং করে এটাকে আমি শ্যাডোতে নাচাই। So this is his puppet. This is the shadow puppet. What he does is, so আপনি দেখাবেন তো shadow puppet, প্রবীর, আপনি কি দেখাবেন এখন কিছু? না, শ্যাডো আমি দেখাতে পারি, আমি হ্যান্ড শ্যাডোটা আচ্ছা, শ্যাডোটা আমি so এটা আপনি কি বললেন প্রবীর? প্লাস্টিক কেটে করতে হয়। প্লাস্টিক, হ্যাঁ প্লাস্টিক কেটে আমি এটাকে শ্যাডোতে স্কিনে। Acha, so this is a kind of a shadow puppet. This is made out of, he has cut, this is made out of plastic, and that's how, I mean, he places it in front of a light, and that's how he creates the shadow puppetry. So প্রবীর, আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, একজন জিজ্ঞেস করেছে, এখানে জিজ্ঞেস করেছে যে কেন কেউ পাপেট শো দেখতে চাইবে? আমি জানি আপনি আগে আমাকে বলেছেন যে এটা বাচ্চাদের জন্য খুব জরুরি, বাচ্চাদের যারা পড়াশোনা, বাচ্চাদের মন, বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে সাহায্য করে সব ব্যাপার। তো এখানে একজন জিজ্ঞেস করেছে যে মানে কেন কেউ পাপেট শো দেখতে চাইবে, মানে কি দরকার কারুর পাপেট শো দেখার? পাপেট শো দেখার কি দরকার? পাপেট শো হচ্ছে একটা আনন্দময় একটা জিনিস। একটা বাচ্চা ধরুন খুব মন খারাপ, তো তাকে আনন্দ দিতে পারে পাপেট। পাপেট একটা শিক্ষামূলক জিনিস, যেটা হচ্ছে শিক্ষার কাজে লাগে। স্কুলে পাপেট কাজে লাগতে পারে শিক্ষাতে। একটা বাচ্চা যে একজন ধরুন কোনো শিক্ষকের দিকে তার ভয় আছে, সেই শিক্ষকের পড়া সে পারে না বা সে বলতে পারে না, তাকে একমাত্র পাপেটই পড়াতে পারে। বাচ্চাদের কোনো একটা স্টোরি আপনি পাপেটে তৈরি করুন, স্কুলে দেখান, তো সেটা সেই বাচ্চারা দেখবে। একটা মানুষ যত অভিনয় না করলে বাচ্চারা যত না ভালোবাসে, তার থেকে যখন পাপেট তাদের সামনে অভিনয় করবে, তখন বাচ্চারা কিন্তু আরো আকৃষ্ট হবে সেই অভিনয় দেখার এবং শেখার। পাপেট মানুষ যা না পারে পাপেট সেটা পারে। কারণ ধরুন এক চড়ে তোর মুন্ডু ঘুরিয়ে দেবো, মানুষের মুন্ডু ঘোরে না, কিন্তু পাপেটের মুখ ঘুরবে। এটা হলো পাপেট। এই জন্য পাপেট দেখে। আমার স্টেজের মধ্যে 20 ফুটের একটা ভূত দরকার, যেটা দেখে বাচ্চারা ভালো লাগবে, বড়রা ভালো দেখবে। তো 20 ফুট বা 22 ফুটের তো মানুষ পাওয়া যায় না, তো সেটা পাপেট করবে। রামায়ণ সীতার যে গল্পগুলো, সেগুলো যত মানে মানুষ অভিনয় করে ভালো লাগে, কিন্তু তার থেকে বেশি যখন শ্যাডোতে ওই অভিনয়গুলো দেখে বা ওই ক্যারেক্টার যখন শ্যাডোতে দেখায়, তখন বাচ্চাদের ভালো লাগে। বাচ্চাদের একটা শিক্ষার অংশ বা আনন্দের অংশ হচ্ছে পাপেট। So what he's saying is that what humans can't do, puppets can do. So puppets give joy. It allows a child or an adult to expand his or her mental faculties and imagine. So for example, what he said is like how we say, in anger that I'll slap you so hard your head will rotate. In puppets it can actually be possible, because in humans it is not possible, but in puppets it is actually possible. You can actually slap a puppet and the head will actually do a 360-degree turn. So that's why he says that puppets can be best friends for any child. It helps a child grow, it helps a child imagine, it helps a child understand better. That's why one should see puppet shows even for adults. And as I think I'm repeating again, the most important thing is what we can't do, puppets can do. That's the only purpose of a puppet. So আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আপনার আচ্ছা এই সংক্রান্তে এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যেখানে আপনি কোনো বাচ্চাকে দেখিয়েছেন, মানে বাচ্চাদের সাথে কাজ করার পাপেট নিয়ে কোনো এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আপনার? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই রিসেন্টলি আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। আমি 2 বছর আগে আমার শো দেখেছিলাম, একদম বাচ্চা, মানে তার খুব বয়স হবে 10 বছর, 10 থেকে 13 বছর। 2 বছর আগে আমার শো দেখেছিল কম। তো আমি যখন প্রায় 2-2.5 বছর পরে তার বাড়িতে যাই, তখন তখন তার মাকে ডেকে, তার মা আমাকে বলছে, চিনতে পারছো কাকু কে? তো সে তখন বলছে, হ্যাঁ मुझे पता है, ये तो प्रबीर चाचू है जो टॉम का दोस्त है। 2 বছর আগে
বাচ্চাটা আমার ওই শো দেখেছিল, টমের শো। 2 বছর পরে যখন তার বাড়ি আমি যাই, তার এখনো মনে আছে যে টম কি কথা বলেছিল, বা সেই শোতে ভূতেরা কি কথা বলেছিল, কিভাবে নেচেছিল। তো মানে বাচ্চাটার মনে আছে। আমি মানে তখনই আমি সত্যি অবাক যে একটা মানুষ দুদিন আগে পরে কি হয় ভুলে যায়, কিন্তু ও 2 বছরের আগে কি পুতুল নাটক দেখেছিল বা টম কি কথা বলেছে তার মাথায় এখনো আছে। তো এটা এটা হয়, বাচ্চাদের মনে এটা লেগে যায়। So what he said is, like 2 years back, he did a show, and there was this child who had seen this show where there was this character called Tom. And after 2 years, he met that child, and surprisingly, when the child's mother asked him that, "Do you know who this is?" and he instantly replied saying that, "Oh yes, he's Tom's friend. I remember what Tom said." So what Prabir is saying that, even adults forget, even we forget, but he had such a powerful and strong impact on his mind that he hasn't forgotten Tom, the puppet, and he has definitely not forgotten Prabir. So that's what I think. That's what the impact of puppets are on anyone's mind, right? আমি hope আমি তোমার কথাটা গুছিয়ে বলতে পেরেছি। তো আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, তুমি অলরেডি হয়তো কিছু থিমস এর ব্যাপারে কথা বলেছো, বাট আরেকজন জানতে চাইছে যে আর কি কি প্রমিনেন্ট থিম নিয়ে তুমি পাপেট শো করো, মানে মানে এমন কিছু থিম যেটা সবসময় আছে, মানে ইন দ্য সেন্স, মানে সেই থিম নিয়ে তোমরা সবসময় কাজ করে থাকো, এছাড়া আরো থিম কিছু অ্যাড করো, এরকম কিছু কি থিম আছে? যেমন বা হিন্দু এপিক এর মধ্যে, মানে মানে যেমন তুমি রামায়ণের কথা বলেছো, রামায়ণ ছাড়া কি অন্য কোনো হিন্দু মাইথোলজি কাজ করো, এমন কোনো থিমস, আর কি কি থিম করো? রামায়ণের উপর করেছি আমি অ্যাকচুয়ালি না, রামায়ণটা কি প্রবীর তুমি সব, মানে তোমরা, মানে একটা আমাদের থিয়েটারে যেমন একটা কথা আছে অ্যাক্টিভ শো, তো থিয়েটারে যেমন আমরা একটা কথা বলি, তাকে বলি আমরা অ্যাক্টিভ শো, ইন দ্য সেন্স কি মানে আমরা একটা প্রোডাকশন অ্যাক্টিভ আছে, কিন্তু তাছাড়া আমরা অন্য প্রোডাকশনও করে যাই। তো তোমাদের কি এরকম কিছু আছে যে এই মানে একটা থিম যেটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে, এছাড়া অন্য থিম নিয়ে তোমরা কাজ করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এ তো থাকে। যেমন আমাদের 7 ভূতের গল্প আছে, রামায়ণ আছে, সীতাহরণ আছে, সীতাহরণের একটা পার্ট আছে, ছোট্ট লতা আছে, মাই লাইফ এন্ড চেঞ্জ এ প্রোডাকশন, ওটা আমরা নতুন করেছি। করোনার সময় আমরা এই করোনা তৈরি করেছিলাম, এটা খুব ফেমাস হয়েছিল, খুব কাজ করেছিল। এটা দেখান কি করে, এটা কিভাবে বানিয়েছেন একটু বলুন। এই টকিং পাপেট, এইটা কথা বলে। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি হলাম করোনা, যাকে ধরবো তাকে একেবারে শেষ করে দেব। তোমরা কিন্তু মাথায় রেখো, মুখে মাস্ক আর হাতে স্যানিটাইজার দিয়ে তবে ঘর থেকে বেরিয়ে, না হলে খপ করে গিলে খেয়ে নেব। So I think I don't need to explain what this is. এটা সময় হয়েছে, আমি বাড়িতে ছিলাম, কোনো কাজ ছিল না, তখন যত পেরেছি নতুন এক্সপিরিয়েন্স, মানে যা পেরেছি সেভাবে পুতুল তৈরি করেছি, যেভাবে করেছি। তো এটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে। So coming back to the question, what he said is, yes, they have some of the prominent themes. One of the theme is Sitaharan. That is something that they do in a lot of detail. Other than that, there are a lot of short stories, Bangla short stories that they perform. Something like Chotto Lota, then Shat Bhoot ekta bollen, right? Then there's something called horror stories. There's like it's about 7 ghosts. So a lot of local stories, local Bangla stories, which is what they keep on performing. But Ramayan is something which is a consistent theme. Like different parts of Ramayan is what they keep on doing, if not the entire epic. Social, ধরুন মানে আপনি যেমন বলেন বাচ্চাদেরকে ধরুন এডুকেশনাল জন্য আপনি বললেন যে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু নিয়ে আপনারা করেন, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, এছাড়া এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু নিয়ে কি ছাড়া কি আর কিছু করেন, মানে সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে?
সোশ্যাল ইস্যুস বলতে আমরা ফোনের উপরে কাজ করেছি, যাতে বাচ্চারা বেশি ফোন না দেখে বা অভিভাবকরা বেশি ফোন তাদেরকে না দেয়, তাদের হাতে খেলার জিনিস দিন। আপনার বাচ্চার হাতে ফোন দিলে আপনার বাচ্চা মানুষ হবে। যদি দিতেই পারেন খেলার জিনিস দিন, যদি দিতেই পারেন হাতে ড্রয়িং এর জিনিস দিন, পাপেট্রি দিন, তাতে সে কিছু শিখতে পারবে। হাতে মোবাইল দিলে তো এর উপরে কাজ করেছিলাম আমরা বলেছি বা কাজ করেছি, এইভাবেই কাজ করি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উপরেও কাজ করেছি, যাতে বা যেটা হয় না গ্রামের মানুষেরা শৌচালয় থেকে বাইরে অন্য জায়গায় গিয়ে শৌচালয় পায়, তো সেগুলো। So what he said is like they have, yes, they do work with about on other social issues as well. So one of the issues, one of the topics that they have worked is on mobile phones, on the problems of mobile phones on children. So the main idea of the story is that do not give a mobile phone to a child, but rather give a puppet or rather give a doll. So that's a story that they had built up. Other than that, they have also worked on another story where they, especially this is pertaining to the villages, where they ask people not to go and defecate out, but rather use toilets. So that is another story that they have made. Prabir, এখন so yes, he is speaking in Bangla. Sorry, I'm just at a comment here kore di. He is speaking in Bangla, and I'm trying my best to translate that. So yeah, that's what. কেউ জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি বাংলায় কথা বলছেন? So Prabir, you can আপনি next puppet-এর ইয়েটা স্টার্ট করুন। আবার কোয়েশ্চেন এলে আমি আপনাকে জানাবো। একদম। নমস্কার, আমি প্রবীর সিনহা। আজ আপনাদেরকে আমার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করিয়ে দেব। নাম টম। খুব ভিআইপি, আজকাল দেখা যায় না, কারণ আজকাল বেশ কিছু টেলিভিশনে দেখা যায়, তো ওকে পাওয়া যায় না, তো অনেক কষ্টে ওকে এনেছি। তো আসুন ওর সাথে আপনাদেরকে আলাপ করিয়ে দিই। টম, টম, আরে টম কোথায় গেলে? টম, আসছি না। আরে কোথায় ছিলে? দেখো, আজ আমাদের শো অনলাইনে, তোমার জন্য যে সব অপেক্ষা করছে। তাই নাকি? না, আরে হ্যাঁ, হ্যালো বলো সবাইকে। হ্যালো, হাই, কেমন আছো তোমরা? হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে। তো তুমি কোথায় ছিলে? ওই বান্ধবীর সাথে কথা বলছিলাম। বান্ধবীর সাথে কথা বলছিলে? তো ভালো। তো পড়াশোনা কেমন করছো? হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তো যা ধরবো তা পারবে? হ্যাঁ গো। তো তুমি কবিতা জানো? হ্যাঁ, আরে কালই তো ওর সাথে ফুচকা খেলাম। আরে আমি তোমার বান্ধবী কবিতার কথা বলছি না, তোমার বইয়ের যে ছড়া আছে সেই কবিতার কথা বলছি, ছড়ার কথা বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো একটা শোনাও না, একটা কবিতা। বলবো? হ্যাঁ বলো। শুনবে? আরে হ্যাঁ শুনবো। শুনবে তো সত্যি? আরে হ্যাঁ গো, তুমি বলো না ওদেরকে। তোমরা শুনবে তো? আরে শুনবে, তুমি শোনাও। সত্যি বলছো তো? আরে হ্যাঁ। মিথ্যা বলছো না তো? আরে শোনাও শোনাও। তা বলি? হ্যাঁ বলো। অত গছে তত পাখি জলিং গছে মো, তোমার দাদু আমার দাদু একই ছিল বউ। কি সব বলছো তুমি? আরে এখানে এসব বলো না, দেখো আজকে তো একটু পড়াশোনা করে আসতে পারতে। করলাম তো। এইসব কথা বলো না, আরো একটি কবিতা শুনিয়ে দাও, আর এবার একটু ভালো করে শুনো। হ্যাঁ গো শোনাও। তো শোনাও। শোনাই। আরে শোনাও।
হাট্টে মাটিং ডিম তারা মাথায় পরে টিম, এই তোমার ডিম না আমার ডিম। দেখো এখানে এসব কথা বলো না, তোমার ডিম আমার ডিম মানে, একটু ভালোভাবে কথা বলো। এই বলছি তো, ওফ বাবা কি যে করি। এই স্যার আপনাকে না, এই আমি খুব ভালোবাসি। হ্যাঁ, ভালোবাসে, তুমি যে কত ভালোবাসো সে আমার জানা আছে। হ্যাঁ, এক ক্লাস থেকে তো আর এক ক্লাসে যেতে পারো না। স্যার এটা শুধু শুধু আপনার জন্য আমি থাকি, এই আপনাকে আমি কত যে ভালোবাসি। থাক থাক, অত ভালোবাসতে হবে না। এখানে যার জন্য এসেছো সেটা দেখাও। কি দেখাবো? দেখাও, তাহলে শুরু করি। শুরু করবে? কি শুরু করবে? ওই দেখে দেখে লেখা, লেখে লেখে পড়া। দেখে দেখে লেখা, লিখে লিখে পড়া, কি সব যে বলো। আচ্ছা, আম, যা ধরবো তা পারবে, যেটা ধরবেন সেটা বাদে সব করবো। যেটা ধরবো সেটা বাদে সব করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একে চন্দ্র বলো তো। একে চন্দ্র? হ্যাঁ বলি, হ্যাঁ বলো। কি হলো, ওরম করছো কেন? বলছি গো বলছি। কি হলো, ভালো করে বলো। আরে বলছি গো। কম বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ভালো করে বলো। এই বলছি। একে চন্দ্র, আজকে স্কুল বন্ধ। কি এসব কবিতা? একে চন্দ্র, আজ স্কুল বন্ধ, কি সব ভুলভাল বকছো? কি আর করবো তোমাকে নিয়ে। কেন, ভালো হয়নি? একদমই হয়নি, একদমই না। একটু ভালো করে বলো। আচ্ছা, তোমাকে কিছু বানান ধরি। আচ্ছা বলো তো, আমের বানান কি? এই আম? হ্যাঁ। কার আম? কার আম মানে? আমের বানান। তোমার আম না আমার আম? তোমার গাছের আম না আমার গাছের আম? কি সব বলছে? গাছের আম না নিচের আম? কি সব বলছো দাম? ভালো করে বলো, আমের বানান কি? ভালো আম না পচা আম? একটা আমের বানান জিজ্ঞেস করেছি, তার কতগুলো কথা। আমের বানান বলো। বলছি বলছি। আ মা মাম, আম মাম মাম, এটা আমের বানান? থাক, তোমার আর বলতে হবে না। স্যার একটা কথা বলো। বলো, কি বলবে? স্যার আপনি বিয়ে করেছেন? না, বিয়ে তো করা হয়নি। বিয়েটা আর করা হলো না। ও আচ্ছা, আপনার ছেলে মেয়ে তাহলে সব ভালো আছে? এমন কথা বলো, বিয়ে করলাম না, ছেলে মেয়ে ভালো আছে, তোমাকে এমন মার মারবো না, পিঠ গরম করে দেবো। এই সরি সরি, যত সব উল্টো পাল্টা কথা। আচ্ছা, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, তোমাকে শেখাতে গিয়ে আমি যা শিখে এসেছি সেগুলোই ভুলে যাও। এই থ্যাংক ইউ স্যার। আবার নাকি থ্যাংক ইউ স্যার? যেটার জন্য তুমি এসেছো সেটাই ওনাদেরকে বলো। এই ধন্যবাদ, এই থ্যাংক ইউ। তোমাদেরকে একটা কথা বলি বন্ধুরা, এই তোমরা কিন্তু বেশি ফোন নিয়ে ঘেঁটো না, পড়াশোনা করো, খেলাধুলা করো, আর পারলে টপিক নিয়ে থেকো, তাতে তোমরা ভালো কাজ শিখতে পারবে। আবার দেখা হবে বন্ধুরা, আবার দেখা হবে। আর তোমরা তবে শোক দেখতে যাও। টাটা। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, খুব ভালো লেগেছে। আর জোকস গুলো দারুণ হয়েছে। আমি বাট আমার একটা কোয়েশ্চেন, মানে টমের ক্যারেক্টারটা তুমি ক্রিয়েট করলে কি করে? So guys, I'm asking that how did he create Tom's character? So ওটার ব্যাপারে যদি অ্যাকচুয়ালি আমি দুটো গলা করি। এক হচ্ছে আমি যা বলছি, হ্যালো 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 হ্যালো, তো একই গলা থেকে দুটো আওয়াজ ভয়েস বেরোয়। আর এটা হয় কি, এটা ম্যানিপুলেট হয়, টকিং পারফেক্ট কথা বলে। হ্যালো হ্যালো, কেমন আছো? কেমন আছো? তোমরা সবাই ভালো আছো তো? আমার নাম টম। তো এভাবে কথা বলা পুতুল বা টকিং ডল দেখানো। So
what he said is, of course, I mean, the two voices are his. And but এই যে টমের যে একটা যে দুষ্টুমি করে, একটু দুষ্টু আছে, হ্যাঁ একটু হ্যাঁ হ্যাঁ একটু মজা করে, তো এটা কিভাবে আনলে যে মানে মানে ওকে যে সিরিয়াস বানাবো না, এটা কি এটা এটা এসেনশিয়ালি কি বাচ্চাদের জন্য, বাচ্চাদেরকে এটা মোস্টলি বাচ্চা, কিন্তু বড়রাও আছে, যে এই নয় যে শুধু বাচ্চাদের জন্য, বড়রাও দেখে হাসে বা ওদেরও আনন্দ আসে। তো আচ্ছা এটা ক্যারেক্টার আমি তৈরি করি, আমার মনের মধ্যে দুটো ক্যারেক্টার। আচ্ছা এক হচ্ছে আমি একজন সিরিয়াস বা ওর গার্জেন বা ওর বন্ধু, ওর শিক্ষক। আর আরেকটা মনের মধ্যে ক্যারেক্টার আছে যে হচ্ছে আমি টম। আচ্ছা আমার গার্জেন যা বলবে আমি শুনবো না, আমি দুষ্টুমি করে বেড়াবো বা আমি আমার ক্যারেক্টারটা দেখো। তো আমি নিজে দুটো অভিনেতা, আমি নিজে দুটো ভয়েস আর্টিস্ট, আর এইভাবেই কাজটা। So what he did, this story was actually between Tom and his teacher. And Tom is, of course, a very naughty boy who does not do any homework, who does not study. And the teacher is basically asking him that, why haven't you done this? Why haven't you do this? And he's joking a lot. He's doing a lot of tricks. And the teacher is trying to manage him. Essentially, this character is for children. He does a lot of children's show with this character, but it is also for adults. Adults also love it, like how we loved it. All of us, I'm sure, we enjoyed it so much. So that's the conversation. But there's also another story where it's just Tom. That is, Prabir becomes Tom. So right now, Prabir was the teacher, and the other voice is Tom. And there's another side where Prabir as Tom just speaks to the audience. That's the idea. Thank you, Prabir. খুব ভালো লাগলো, এটা দারুণ হয়েছে। তো একজন লিখেছে তোমার দুটো ভয়েসের ইয়েটা ইজ অ্যামেজিং, খুব সুন্দর করেছো, যে দুটো দুটো ভয়েস চেঞ্জের যে জিনিসটা তুমি করো, এটা এত ডিস্টিংক্ট, এত ডিফারেন্ট, খুব সহজে বোঝা যায় যে দুটো কমপ্লিটলি অন্য মানুষ, দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানুষ। সো ভেরি গুড, ভেরি অ্যামেজিং। হি হ্যাজ সো তোমার চারিপাশ, তোমার কি ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ বোধহয় একটু বেশি আছে? তুমি কি অন্য কোনো ডিভাইসে অনলাইন আছো? কেউ বলছে তোমার একটু ভলিউমটা কম করতে, ভলিউম কম, কখনো একো হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এখন আমরা লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান, প্রবীর। নেক্সট আমরা কি দেখবো এবার কি নেক্সট আমরা দেখবো সক্স পাপেট। ওকে, খুব ইজি পাপেট, যেটা হচ্ছে বাড়িতে আমরা প্রথমত বলি পুতুল তৈরি হয় আমরা যেগুলো ফেলে দিই, বাড়ির ইউজ যে জিনিসগুলো, সেগুলো দিয়েই অ্যাকচুয়ালি পাপেট তৈরি হয়। তো বাড়িতে আমরা আমাদের সক্স আমরা ব্যবহারের পরে আমরা ফেলে দিই, তো সেগুলো আমরা ফেলি না, সেগুলো দিয়েই একটা পুতুল তৈরি হয়, একটা পাপেট তৈরি হয়, সক্স পাপেট। এটা হলো সক্স পাপেট। তো প্রবীর একটু সক পাপেট কিভাবে বানাও বলবে, যাতে যারা অডিয়েন্স আছে তারা যদি বাড়িতে বানাতে চায়, কিভাবে, যদি কোনো সিম্পল ওয়ে আছে? So what I'm asking Prabir is to show, নতুন সক্স আছে, নতুন সক্স, maybe he can show how to create a sock puppet, and maybe if you get interest, maybe we all can try creating one, not now, but later. Yes. Something if it interests you all. আচ্ছা, এটা হচ্ছে নতুন সক্স। আমরা কি করি, সক্সের একদম মাথার দিকটা আমরা এটাকে বাদ দিই, এটাকে আমরা এইভাবে কেটে বাদ দিই। দেওয়ার পরে দেখুন এখানে দুটো এই যে কথা বলছে, দুটো মাউন্ট বোর্ড লাগে, মাউন্ট বোর্ড দুটোকে এখানে আমরা গাম দিয়ে পেস্ট করি। দেওয়ার ফলে আমরা যখনই সক্সের মধ্যে হাত, দেখুন এই মাউন্ট বোর্ডটা সক্সের ভিতরে আমরা লাগিয়ে দিই, আর তার উপরে আমরা বল দিয়ে চোখ বানাই, দুটো বলের চোখ, আর উল দিয়ে আমরা চুল বানিয়ে দিই। তারপরে এটাকে আমরা এইভাবে কথা বলি। বাহ, আমার কাছে আরো একটা আছে, দেখাই।
দারুণ। তো এদের কোনো কি ক্যারেক্টার বন্ধু? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা ক্যারেক্টার, ধরুন এটার মা বা বাবা বা এটার বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ প্লিজ কন্টিনিউ। বাবা, বাবা, আরে খিদে পেয়েছে খুব জোরে, আর একটু খেতে দাও না। সারাদিন বাইরে ঘুরে ঘুরে আসবি, আর ঠিক সময় আসলে খাবি। কেন বাইরে ছিলিস, বাইরে খেতে পারিসনি? আরে বাইরে কেন খাবো? আরে খাওয়ার হলে ঘরেই খাবো। বাইরে তো লোকে শুধু ঘুরতে যায়, আর আমিও ঘুরতে গিয়েছিলাম। না, আজ থেকে আমি আর খেতে দেবো না। যেখানে ছিলিস সেখানেই যা, সেখানে গিয়ে খা। যত সব খরচা তুই আমাকে দিয়েই করাবি। কাজকর্ম তো একদমই কিছুই করিস না। একটা গরু হয়েছিস, গরু। গরুর কথা বলো না, আমি গরুই ভালো, কিন্তু খাবো কিন্তু তোমার ঘরেই বসে। আমাকে খেতে দাও, খুব জোর একটা খিদে পেয়েছে। তা চল, আয় খাবি আয়। টক 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 টক। দারুণ। তো সক পাপেটের শো কতক্ষণ হয়, কতক্ষণ করেন এটা সক্স কি? পাপেট অ্যাকচুয়ালি শো হয় একদম একদম বাচ্চা যারা একদম প্রাইমারি কেজি যে বাচ্চা একদম তাদের জন্য হয়। তাদেরকে জাস্ট একটা 2 মিনিট 5 মিনিটের কোনো গল্প, কাঠবিড়ালি, বিড়ালের উপরে, সাপের উপরে, সেগুলো জাস্ট দেখানো হয় এবং তাদেরকে শেখানো হয় যে কিভাবে, মানে পাপেটের শুরু হচ্ছে সক্স পাপেট, একদম শুরু, রাইট। একদম একদম শুরু হচ্ছে সক্স পাপেট দিয়ে। তো So what he's saying is Socks Puppet is essentially for toddlers, for absolutely like children who are in nursery. And Sock Puppets are the first. If we have to give any levels to puppetry, Sock Puppet comes absolutely at the base. And as toddlers, it is especially very good for toddlers to retain their attention. So he does a lot of sock puppet shows এটা for children. Yeah, that's all. Huh. এটা হচ্ছে গ্লাস পাপেট, এই টকিং পাপেট কিভাবে করা হয়। এটা হলো এর একটা এইভাবে কাটিং করা হবে, জাস্ট একটা মুখের আকৃতি, স্পঞ্জকে নিয়ে, দুটো চোখ, নাক, গাল, আর ঠিক পিছনে এর আমরা ম্যানিপুলেট করি, পিছনে এভাবে ধরে Right. আমরা। Right. So this is, guys, this is a talking puppet, and this is made out of sponge. And he just showed how he made the puppet, and he showed the lever with which he manages the puppet, how he maneuvers the puppet, and how he does the shows. So yeah. করোনার সাথে আমি একটা ছোট গল্প দেখাই, যেটা আমরা করোনার সময় দেখিয়েছিলাম। একদম। কি ভালো লাগছে, কতদিন পরে বাড়ি থেকে বাইরে বেরালাম, মুখে মাস্কও নিলাম না। কতদিন হয়ে গেল, এই বাতাস আমি আর পেতাম না। এই যত সব এই করোনার জন্যই হয়েছে। ওরে করোনা, তুই আর আসিস না, তুই চলে যা। তুই আসাতে আমাদের জীবন একদম শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। কে আমাকে ডাকছে? তুমি আমাকে ডাকছো? না 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 না, আমি আমি তোমাকে ডাকেন। তুমি তো এই তো বললে করোনা, করোনাকে ডেকেছো যখন, করোনা তো হাজির হবে। আর তুমি তুমি মাস্ক পরনি, স্যানিটাইজ করনি, তোমাকে তো আমি কাট করে গিলে খেয়ে নেবো। না করো না, তোমার তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে খেও না। অনেক কষ্টে অনেকদিন পরে এই বাইরে এসেছি, একটু দেখা করো বলে। তুই তুই প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও। না, ছাড়বো না। তোর মতো সবাই যদি বাইরে বেরোয়, তাহলে আমরা তো তাদেরকে শেষ করে দেবো, বুঝলি? যদি বাঁচতে চাস বাড়ি পালা, পালা, যাক
যাচ্ছি 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 যাচ্ছি। আপনারা শুনুন, বাড়ি থাকুন, সুস্থ থাকুন। So this is, I mean, I think all of us understood, but I just wanted to explain a bit. This is, of course, the story between coronavirus and a human being. But the coronavirus is saying that best to stay at home, do not come out, without a mask. Just stay at home and do your thing. Fabulous, fabulous. মানে দারুণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ। I think this is excellent. তো একটা কোয়েশ্চেন আছে, and তার আগে এই যে আপনি যে এত আওয়াজ বার করেন, মানে মানে তো মানে কি, মানে এটাকে মেনটেন করার জন্য কি করেন, মানে গার্গেল বা মানে নুন গরম জল দিয়ে খান, মানে কিভাবে আওয়াজটা, বিকজ অনেক স্ট্রেন পড়ে না আওয়াজের মধ্যে, আওয়াজের উপর হ্যাঁ, সে তো হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি রোজ প্র্যাকটিস করি, আর কিছু নয়। প্রত্যেকদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তৈরি করতে হয় যে প্র্যাকটিস করতে হয় রোজ রোজ, প্রত্যেকদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বার করতে হয় যে কিভাবে একটা ভয়েস না আরো 10টা ভয়েস বা আরো 2টো ভয়েস 4টে ভয়েস কিভাবে বার করা যায়, তো এটা প্র্যাকটিস করি। বাট আপনি কি মানে, বাট এছাড়া কিছু ইয়ে করে, যেমন আমাদের থিয়েটারে বলে যে আমাদেরকে বলে গার্গেল করতে, ভয়েস এক্সারসাইজেস করতে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি গার্গেল বলতে আমি একটু চা বেশি খাই, গরম চা। আর আচ্ছা, একটু ওর নেশা, খুব গরম চায়ের নেশা, তো ওটা আমি প্রায় সময়, মানে প্রায় 1 ঘন্টা বাদে বাদে খেতে হয় আমার, মানে আচ্ছা। তো ওটাই যে আসলে হয়ে যায়, আর আর কিছু। so what he's saying that he's addicted to tea. He's a tea drinker. He loves drinking teas, and but he gives time to himself to practice all the characters in front of the mirror. He tries. It is a lot of trial and error. So he does a lot of practice by making different kinds of 90%। voices. Different which has got different pitch, different clarity, and he keeps on practicing those in front of the mirror, which is how he sort of does it. But apart from that, he says that tea is the magic potion which keeps him alive, and yeah, that's pretty much. So আরেকটা question হচ্ছে, which is also আমারও একটা question ছিল, প্রবীর, আমি খুব বনবিবি দক্ষিণ রায়কে নিয়ে কাজ করি, আমি অনেক কিছু করেছি। তো তোমরা বনবিবির গল্প করো পাপেটের মধ্যে? বনবিবির গল্প আমি করিনি, কিন্তু আমি যেসব স্যারেদের সাথে কাজ করেছি, ওনাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক ওনারা করেছে, আচ্ছা, ওনাদের ওনারা সাথে করেছে। কাজ করেছে। So what he's saying is he himself has not done any stories on Bone Bibi, but there are other puppet groups and other puppet artists who have done it. But especially his mentor has done it, but he himself has not done it right now. So I would just like to give a little bit of introduction on why this Bone Bibi question came, because so Bone Bibi is a local deity for the people who lives in Sundarbans. It's a syncretic deity which is worshipped both by the Hindus and Muslims, and it has a wonderful, colorful mythological story around her. She is basically taken as a protectorate of the forest, because as we understand, Sundarban, he has forest and tiger attacks. So people who usually go in the forest for their livelihood, for example, like wood cutting or honey collection or anything, would actually worship Bon Bibi right before entering the forest, and would seek her protection, so that one does not encounter tiger, because Sundarban is very popular, like very famous or infamous for tiger attacks. And people of Sundarban has this heavy and very strong belief on that deity. So that's why I asked that if Prabir, because he lives in Sundarbans, does he do puppet shows on Bon Bibi? That's why the question. So এখন প্রবীর, so now we are in the, আমরা এখন লাস্ট হাফ এন আওয়ারে পৌঁছে গেছি। তো তুমি এখন লাস্ট ওই হ্যান্ড শ্যাডোগ্রাফি যদি শোটা এখন করো, তাহলে সবার তারপর একটু কথা বলবো। তাহলে করার, হ্যালো, হ্যাঁ 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 প্রবীর বলো, শুনতে পাচ্ছি। বলছি ম্যাম, আমাকে জাস্ট 2 মিনিট, আমি জাস্ট একটু সময় চাইছি। Sure, please. So he's just going to take 2 minutes to prepare the stage, and then we will have like a short show on hand shadowgraphy, and then we can have our last phase of interactions.
ম্যাম আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি প্রবীর। প্রবীর তোমার ইন্টারনেটটা একটু হ্যাং করে গেছে, তোমার ভিডিওটা না ফ্রিজ করে গেছে। না না স্ক্রিন থাকবে, ভিডিওটা মোবাইলটা ইয়েতে আমার মোবাইলটা আমার মোবাইল Bluetooth mode. আমার ফোন তো The Bluetooth device is connected successfully. ম্যাম দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ প্রবীর দেখতে পাচ্ছি ম্যাম। হ্যাঁ 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 দেখতে পাচ্ছি। দেখ চলো হৃদয় আকাশে কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না, মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না, মেঘে তোমারে বন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না, ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় চোখের বাইরে দেখিতে, ওরে ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় চোখের বাইরে দেখিতে, ওরে হারাই হারাই সদা ভয় ভয়, হারাই হারাই সদা ভয় ভয়, হারাইয়া দেখি চোখে আস নলিপিতে, হারাইয়া পলক না করিতে, হারাইয়া হৃদয় না জোড়াতে, হারাইয়া দেখি চোখেতে, মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই। এই যে আমার এটা হচ্ছে শুরুটা করলাম, দেখছে? হ্যাঁ 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 হ্যালো হ্যাঁ বলো প্রদীপ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। প্রদীপ এটা হচ্ছে তোমার ইন্টারনেটটা একটু একটু হ্যাং করছে বারবার। এখন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু খুব কেটে কেটে আসছে। ইন্টারনেট হ্যাং করছে। But we could see, almost we could see.
আর It's all right, right? Okay, no worries. Tale Pradeep, please continue. Don't worry about it. ওকে ওকে তো আমাকে ম্যাম দেখছেন? হ্যাঁ, একদম দেখা যাচ্ছে, একদম ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। হাতে দুটো হাতে 10টা আঙ্গুল আর আচ্ছা, এটা হলো পাখি। খুব ইজিলি আপনার এই হাতকে এইভাবে নিন আর এটাকে এভাবে করতে থাকুন। আচ্ছা, কুকুর, বিড়াল, গরু। ম্যাম বুঝতে পারছেন আমি হ্যান্ড ফটোগ্রাফি যেগুলো দেখাচ্ছি? দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে প্রদীপ। ইনক্যান Everyone, I think it's clear, right? The way he's showing, everyone can see it, right? Yeah. Okay. Good. ইন্টারেস্ট একটা জিনিস দেখুন, ক্যাঙ্গারু কিভাবে হয়। এটা হলো ক্যাঙ্গারু। প্রদীপ, বাঘ কিভাবে দেখাবো? বাঘ তো হ্যাঁ, so I'm asking him to show tiger. দেখুন, ম্যাম বুঝতে পারছেন? একদম। এলিফ্যান্ট, হাতি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, সাথে আসছে, দেখ। দেখ, আসছে সাইকো। ম্যাম দেখছেন? yes. দারুণ লাগে, ওয়াও। বাবা, এটা হলো বাচ্চা হরিণ। হ্যাঁ। So this is a small deer. ম্যাম এটা জিজ্ঞেস করুন, এটা কি মনে হচ্ছে? So guys, can you say what is this? What he has made? Anyone wants to guess? Bhalluk? No, it is not a bear. Lion or tiger? নো, অ্যাকচুয়ালি দুটো মানুষ কথা বলছে, একটু দেখুন না, একটু ভালো করে। হয়তো আচ্ছা। শ্যাডোটা বুঝতে পারছেন না। শ্যাডোটা Right. সরি, অ্যাকচুয়ালি আমার মানে ফোনের পিকচারটা আসছে না।
না না না, খুব ভালো আসছে, ডোন্ট ওয়ারি, খুব ভালো। আচ্ছা, অফকোর্স। আর এটা এটা কি প্রদীপ? মানুষ তো, টুপি মাথায়? টুপি মাথায় একটা মানুষ। So this is a human being with a hat. এটা নিয়ে হুঁকোটা প্রবীর, কেউ বলছে শার্লক হোমস। হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। আরে বাহ, this is fabulous, দারুণ। প্রবীর, আরেকবার শার্লক হোমসটা করবে? আচ্ছা, একদম খুব ইজি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ডান হাতের আঙুলগুলোকে হ্যাঁ এইভাবে নেবেন। হ্যাঁ ম্যাম দেখতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম। দেখুন, এই হ্যাঁ এটা নাক, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, ঠোঁট, থুতনি, হ্যাঁ এটা মুখ, মুখের আকৃতি। রাইট। এই আর এই বাঁ হাতকে অসাধারণ, এই অ্যামেজিং অ্যামেজিং। এটাও তো মানুষ না? মানুষ। So this is also another human being. And this one has একটা দাড়ি আছে। So this one has a little beard. Wow. এইভাবে ছোট হয়। আর হচ্ছে আপনার ধরুন নৌকা, দেখুন এই নৌকা জল। Right, right. Wow. গাড়ি। দারুণ। আচ্ছা, এটা দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন ম্যাম এটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বন মানুষ। So this is like a Paleolithic man. আর বলুন, আর কিছু করতে হবে? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। Is there anything else you guys want him to try out? You can please say anything. He's asking for it. গরু ঘাস খাচ্ছে, এটা দেখুন। Acha. So this is like a cow eating grass.
এই গরু ইন্টারেস্টেড খরগোশ খুব ইজি দেখুন দুটো হাতকে এইভাবে নেবেন it's a rabbit. দারুণ খরগোশ দারুণ দারুণ এক্সেলেন্ট এগুলো বিভিন্ন মানুষের মুখ আনা যায় জোকার আনা যায় তো বিভিন্ন রকমের করা যায় আমাদের একটা মিউজিক আছে আমরা মিউজিকে একটা ছোট্ট মতো একটা জিনিস দেখিয়ে দিই Sure. So he's going to use a bit to show something using music now. Nature. বিড়াল আসছে দেখ ম্যাম দেখতে পাচ্ছেন এটা বিড়াল হ্যাঁ দারুণ বিড়াল শুনতে একটু
ম্যাম দেখলেন? দারুণ হয়েছে, দারুণ। থ্যাংক ইউ। অ্যামেজিং, অ্যামেজিং, এত সুন্দর করেছেন, অ্যামেজিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রবীর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ব্রিলিয়েন্ট, ব্রিলিয়েন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর হয়েছে। So guys, the floor is open. If you want to say anything to Prabir or if you have any questions. Sorry, Prabir, আমাদের একটা question ছিল, একজন জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কি অনলাইন ওয়ার্কশপস এসব নেন? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি আমি হ্যান্ড ফটোগ্রাফিটাই এখন করছি আচ্ছা, অনলাইন। ওকে। না, আপনি কি কন্ডাক্ট করেন, নিজে শেখান, অন্যদেরকে শেখান? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। শেখান, আচ্ছা। So guys, he's saying that he also conducts online workshops. So if any one of you wants to learn, ping us. We'll share your number. You can get in touch হ্যান্ড with him. ফটোগ্রাফিও খুব টাফ, মানে এটা এমন দিন গিয়েছে হয়তো আমি রাতে খেতাম না, কারণ এই দুটো হাতের প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়, প্রচন্ড মানে হয় না যে প্রচন্ড সময় লাগে এই কাজটা শিখতে। আমার অনেকটা বছর গেছে পিছনে, বা এখনো যাচ্ছে, আমি এখনো অব্দি সেই জায়গায় যেতে পারিনি শিখতে বা শেখার চেষ্টা করছি যে আরো বেস্ট কিভাবে আনা যায়। Right. তো সত্যি খুব টাফ। So what he's saying is like hand photography is very difficult. It's very tough. His hands at times his hands pain so much. It's difficult for him to eat. And he's still learning. This is something that he started learning from 2015 onwards. He's still learning. He's still not doing his best, and hopes that one day he'll reach a level where he has learned a lot of things. লাকিলি আমি হ্যান্ড ফটোগ্রাফি শিখি একজন বিদেশির কাছে, এবং এটা আমার সত্যি খুব বড় পাওনা জীবনের, যে উনি আমাকে শেখান প্রত্যেকদিন, উনি আমাকে ক্লাস করি ওনার কাছে। আমি কতদিন, সপ্তাহে কতবার করেন? অ্যাকচুয়ালি এখন প্রায় সময়, মানে যখনই আমার সমস্যা হয় আমি ওনাকে ফোন করি বা ওনার হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও করি আমরা। তো যখন যেটা আমার সমস্যা হয় আমি ওনাকে পাঠাই, তখন সেটা উনি আমাকে আবার রিপ্লাই দেন যে প্রবীর এভাবে কাজ করো বা এটাকে এইভাবে করো, তো আরো বেস্ট আসবে। তো এটা একটা খুব বড় পাওনা যে একজন একটা বিদেশির কাছে কাজ শেখা, যে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ডিরেক্টর হ্যান্ড ফটোগ্রাফি। তো এটা সত্যি এটা একটা বিশাল মনে হয়। So he is learning hand photography from a brilliant artist who's based in London called Drew Clay. And he's very grateful that he decided to teach him without any pay. He's doing it for free. And right now what he does is he gets in touch with him whenever he faces any difficulty, and he's very gracious enough to respond to him over video messages and WhatsApp, and he's always there. I mean, whenever he has faced any difficulty, any hindrance, his mentor is always there to help him out, and he's extremely grateful about that fact that he got this opportunity. So yeah. So thank you, Prabir. We have come at the end of 2 hours. It was brilliant. আপনার সাথে কথা বলে এত কিছু দেখে, I think all of us, Amra, we are very, very enriched. I'm just thanking him for his time. Thank you for your time. আপনার যে বাকি মেম্বারসরা আছে তারা কি আছে, ওনাদেরকে একটু নিয়ে আসুন। হ্যাঁ, একদম। প্লিজ কল দেন। এসো। হাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হলো আমার টিম। ভীষণ ভালো লেগেছে, ধন্যবাদ। And please, if you guys have anything to say to Prabir, please go ahead. Shatrupa, may I come in here? Yes, please. Yeah. So I'm a little visually, please convey to Pradeep that I'm a little visually challenged. So puppetry was something that I've never thought about, especially because I think
there's no expressions or facial expression that happens, right? So maybe because of these reasons, I've never given it much thought. But today's introduction to the art form was so powerful and eye-opening. So thank you to the organizers and Pradeep for this, and you, Shatrupa. Thank you. So Pradeep, উনি বলছেন যে ওনার দেখতে একটু অসুবিধা হন, উনি কোনোদিন পাপেট নিয়ে ভাবেননি, পাপেট মানে পাপের যে আর্ট ফর্মটা নিয়ে। আচ্ছা, কিন্তু আজকে তোমার পারফরমেন্স দেখে, তুমি যেভাবে কন্ডাক্ট করেছো, তোমরা সকলে যেভাবে পাপেট আচ্ছা। গুলোকে দেখিয়েছো, উনি অত্যন্ত প্রভাবিত, হ্যাঁ। ওনার ভীষণ ভালো লেগেছে। এন্ড ধন্যবাদ, মানে ধন্যবাদ। ওনার এটা একজন মানে ওটাই উনি সেটাই তোমায় সত্যি বলছেন ধন্যবাদ। যে আপনি ওনাকে বলুন যে সত্যি এটা শিল্পীর কাছে একটা বড় পাওনা, যে উনি যে কথাটা বললেন যে আমাদের জন্য দেখেছেন বা আমাদের কাজ দেখেছেন, সত্যি অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা শিল্পীর কাছে এর থেকে বড় কিছু পাওনা নেই। যদি আমার শো বা আমার কাজ দেখে কারোর ভালো লাগে, তো সত্যি এটা থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আপনার অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। So he's extremely grateful to Sarah, and he's grateful that you loved it so much, and he could impact your life. I mean, impact your thinking with his art. So he's extremely grateful, very emotional, and I think he said that that's the biggest gift an artist can get, and he's absolutely overwhelmed. Thank you for that. That's exactly what he did. Thank you, Shatrupa. Yeah. Anyone else? Yeah, Faria. तो आपको लगता है थोड़ी बहुत हिंदी समझती है, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ। एकदम, हाँ जरूर जरूर, है ना? हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने शायद पपेट्री और ये पुतली नाच बचपन में सीखा था, जब मैं रांची की हूँ, झारखंड। अच्छा। उधर जब आते थे तभी देखा था। उसके बाद से जब से बड़े शहर में आई तो मुझे देखने को नसीब नहीं मिला, कम से कम बैंगलोर में तो मुझे नहीं मिला। कहीं हाँ राजस्थान जरूर गई थी, तो वहाँ पे स्पेशल शोज होते हैं, वो देखा था। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एकदम मेरी बचपन की याद ताजा कर दी। और आपने जितने टाइप का पपेट बताया ना, और कैसे कैसे बनाते हैं, वो बहुत नया था हमारे लिए। इन जनरल एक आइडिया, लेकिन वो सॉक्स वाला और फिर जितने टाइप का, बहुत बहुत नॉलेजेबल है। मैं कहती हूँ आप कंप्लीट एक्टर्स हैं। आप तो मतलब आपको डांस, गाना, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन 3-4 थैंक यू मैम। उसके साथ आप वंडर करते हो, और आप इस फॉर्मेट को आगे बढ़ा सकते हो। आपका जो फॉर्म है, मुझे लगता है ऑनलाइन बच्चों में और इवन एज एन एक्टर्स में जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, और जो आपने शैडो के लिए जो फॉर्म्स बनाया, आप प्लीज उसकी वर्कशॉप कंडक्ट करो। और हम लोग हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे मदद के लिए, और इसको आगे बढ़ाओ। और आप ओके मैम, थैंक यू। जज्बा है, थैंक यू सो मच। आप आई होप, थैंक यू मैम। क्या बोल रही हूँ? नहीं जरूर जरूर, मुझे आता है। No, Prabir understands Hindi quite well. He also speaks like Bengalis, how Bengalis speak Hindi. So I know Prabir, I also speak Hindi in that way. एक आर्टिस्ट के मुझे पता आता है हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार हम बोल सकती हूँ। मैं बिरला इंस्टीट्यूट जो स्कूल है पूरा दुनिया में, जी मुझे लेके जाता है वहाँ पे। मैं पूरा दुनिया, आपको सुन रहे हैं मैम? जी, बोलो प्रवीण, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। तो मुझे लेके जाता है पूरा हिंदुस्तान में जितना भी उन लोग का स्कूल है, जहाँ पे हम जाके वहाँ का जो बच्चे जो पढ़ता है उन लोग को पपेट्री सिखाती। तो बाद है वो इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पे इंग्लिश ही चलता है। तो सिर्फ मैं ही एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे लेके जाता है वहाँ पे सिर्फ हिंदी बोलने के लिए, कि मुझे इंग्लिश इतना अच्छा आता नहीं, समझ में आता है लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं पपेट्री दिखाती हूँ, पपेट्री के ऊपर ही उन लोगों से बात करते हैं, तो समझ में आता है। पपेट्री सब है, आपका आर्ट ही सब है, आर्ट जिंदा रहे तो सब। I think that is the beauty of art. Like, you don't need language, is not a barrier. So I just wanted to explain what he said, that he goes to this school called Birla Institute, which is a very renowned school in this country, and he's invited often to go and perform puppet shows for the children. Although he does not know English,
and he's probably the only artist present in that school who does not know English. But that does not stop the children in loving the puppet shows, in loving the characters that he creates. So that's what he wanted to say. So anyone else, anything else? Then we'll just close. मैं बोलूं कुछ? Yes, yes, please, Shivesh. बाकी फारिया ने लगभग सारी बातें तो छीन ली है मेरे दिमाग से, जो भी बोलना चाह रहा था। तो धन्यवाद बोलना जरूर चाहूंगा कि आपने जिस तरह से हर एक चीज के जो क्योंकि पपेट में आप सिर्फ और सिर्फ पपेट नहीं करते, आप सब कुछ बनाते हैं, मतलब स्क्रैच, वो बहुत ज्यादा एडमिरेबल है, मतलब आप बहुत प्रशंसनीय है। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी। So thank you for introducing the world of puppet and the whole kind of puppet. So thank you so much again. And हाँ, जैसा फारिया ने कहा है, ट्रेनिंग और जो भी आप कराते हैं हम लोग से बोलिए, हम लोग जरूर सहयोग कर पाएंगे, जो भी करेंगे, अगर वर्ड फैलाना होगा तो फैलाएंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी यही तो हेल्प चाहिए सर एक्चुअली। थैंक यू जी। So yeah, so thank you so much again. If any one of you wants to get in touch with him, please ping me or ping Akshay. We will share his phone number with you guys, and you can take ahead. And for anything, voice workshop or just workshop on puppets, if you're interested, please get in touch with us. And yeah, so thank you so much. Thank you for spending a wonderful Sunday evening with us. And yeah, thank you for your time. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, Prabir. আর আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই প্রিয়াঙ্কা ম্যামকে, যে যিনি আমাকে এই জায়গাটা সুযোগ দিয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনি না হলে হয়তো আজ এই প্রোগ্রামটা দেখাতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ সকলকে ধন্যবাদ অসংখ্য। ভালো থাকবেন। Thank you. Good night everyone. Bye. গুড নাইট। Good night.